मैं जदों ऑफिस तो थक के घर पहुंचिया उस समय मैं सीमा नूं ਤਿਆਰ खड़े देखिया। उसने गुलाबी रंग दी बहुत ही खूबसूरत ड्रैस पहनी हुई सी। उसनूं देखदे ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। पर जिद्दां ही उसने कहा कि उसनूं अपने पेके जाना है ते ਉਹ इस करके तैयार हुई है तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो सीमा तो कल चली जाना, मैं अज थक गया हाँ। मैं उसनूं टालन दी बहुत कोशिश की। मैनू अपनी माँ दी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मैनू छड्ड आओ। उसकी गल सुन के मैं हाँ कह दिता। साडे विआह नूं हले 1 महीना ही होया सी ते ਉਹ लगभग हर हफ्ते ही पेके जाया करदी सी। फिर भी उसका दिल भरदा नहीं सी। पर मैं की करदा, मैनू सीमा नाल मुहब्बत जो हो गई सी, इसे करके उसकी किसी भी गल नूं टालना मुश्किल हो जांदा सी। मजबूरन मैं थोड़ा इंतजार करन नूं कहा ते फ्रैश हो के उसनूं उसदे पेके छड्ड के आ गया। उसने कहा सी कि रात नूं मैनू जल्दी लैण आ जाना। मैं जल्दी दे नाल वापस आ गया क्योंकि मैं बहुत थकिया होया सी ते अज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही सी। पर मैं सीमा नूं इस बारे ना कह सकिया। मैं जिद्दां ही अपने गेट दे सामने अपनी कार रोकी तां अचानक मेरी नज़र मेरे गवांढ वाले घर दे वल गई। मैनू हैरानी दा बहुत वड्डा झटका लग्या क्योंकि उन्हां दी छत ते एक ड्रैस लमकी हुई सी ते हूबहू ओही ड्रैस मैं हुणी सीमा दे पहने हुए देखिया सी। बिल्कुल ओही रंग ओही प्रिंट। मैं काफ़ी देर तक उसनूं देखदा रहा। किद्दां दा अजीब इत्तेफाक है। मैं मन ही मन सोचिया कि हो सकता है सीमा ते भाभी इकट्ठे ही शॉपिंग ते गए होण, इसे करके इक्को जही एक ड्रैस लै लई होवे। मैं इन्हां ख्यालां दे विच ही खोया होया सी ते जिद्दां चौकीदार ने दरवाजा खोलिया मैं कार अंदर लैके आया ते मैं नौकर नूं कहा कि कोई भी मैनू डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हाँ। उस दिन मैं इस बारे ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अक्सर इदां दे इत्तफाक हुंदे रहिंदे। मैं रात नूं सीमा नूं वापस ले आया सी पर उस नूं ਇਹ गल दसना भुल गया सी कि यही ड्रैस साडी गुआंढ वाली भाभी दे कोल भी है। पर 2 दिन बाद मेरी हैरानी दी कोई हद ना रही जदों सीमा ने मैनू दस्सिया कि वो अपने पेके जाना चाहती है क्योंकि आंटी दी तबीयत ठीक नहीं है। इस समय वो नीले रंग दे बहुत ही खूबसूरत ड्रैस विच सी। मैं उस दे वल प्यार भरियां नज़रां नाल देखिया। वो अज भी बहुत खूबसूरत लग रही सी। थोड़ी देर बाद मैं उसनूं उसदे पेके पहुंचाया। पर जिद्दां ही मैं घर पहुंचिया तां मैं दंग रह गया क्योंकि मेरे गवांढियां दे टैरेस से अज भी ओही ड्रैस लमक रही सी जो अज सीमा ने पेके जाण वेले पहनी हुई सी। इदां किदां हो सकता है? मैनू बहुत अजीब जिहा लग रहा सी। पर इस बार मैं इसनूं सिर्फ इत्थे इत्तफाक समझिया ते अपने काम ते लग गया। पर जदों तीसरी बार भी इदां ही होया तां मेरी सोच शक विच बदल गई। किते इदां तां नहीं कि सीमा पेके दा कह के मेरे गुआंढी दे घर जांदी होवे। पर इदां किदां हो सकदा है? मैं खुद उस नूं हुणी वो पेके छड्ड के आया सी ते उसदा पेका घर काफ़ी दूर सी। फिर वो ये सब इन्नी जल्दी किदां हो सकता है? पर उस दिन मेरे कोल रहा ना गया ते मैं जिज्ञासा दे मारे अपनी कार अपने सहुरिਆਂ दे वल भजाई ते जिद्दां ही मैं उत्थे पहुंचिया तां देखिया सीमा उसे ड्रैस विच सी ते मैनू देख के हैरान रह गई। विजय तुसी हजे तक गए नहीं? उसने हैरानी नाल पुछया। तां मैं कुछ शर्मा जिहा गया ते मन ही मन खुद नूं कोसण लगा मैं किन्नी बेवकूफ़ी भरियां गल्लां सोच रहा सी। सीमा दे माँ बाप दा घर साडे घर तो काफ़ी दूर सी। भला वो इत्थे किदां जा सकती है? मैं मन ही मन अपने आप ते लानतां पाईयां ते घर वापस आ गया ते ध्यान नाल अपने गुआंढी मुकेश दे घर वाल देखिया जिथे ओही ड्रैस हजे लमकी हुई सी। मैनू एक पल दे लई भी चैन नहीं आ रहा सी। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता पर मैं ये गल जुबान ते लियाउण तो डरदा सी। हजे मेरे विआह नूं दिन ही किन्ने
ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਫੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਲਤੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਮਾਲਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸੀ। ਉਸਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਲਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਪਰ ਸੀਮਾ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਘਰ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਹਤਰ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰੈਸ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ।
ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਲਮਕਿਆ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੜਚਿੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸੀਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਲਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਉਖੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੈਂਗਣੀ ਜੋੜਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਧੁਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੌੜਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਮਨ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਖੋ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟੀ।
ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਫਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੀਮਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੀਮਾ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੀਕੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਮੱਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚੀਕਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ 1-2 ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੀਕਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਵਿਜੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲੂ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੌਣ ਸ਼ਾਲੂ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੂ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲੂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੀਮਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸੀਮਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਲੂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਾਲੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਲੂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਲੂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਫਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਵਿਜੇ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਸੀਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।